कितना हसीन वादाई, कितना हसीन वादाई किया खुदाबंद ने। कितना हसीन वादाई किया खुदाबंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। इतना हसीन वादा तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपना भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। तुझे अकेला ना छोड़ूं मैं, रूह अपना भेजूं। तुझे अनाथ भी ना छोड़ूं, एक मददगार भेजूं। इतना हसीन वादा दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। दस्तक वो देता है चाहे हर दिल में आना। भरता उसको रूह से अपनी जिसने उसे जाना। दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने। कितना हसीन वादा ये किया खुदाबंद ने। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। जहाँ दो या तीन जमा हो मैं हूँ हाजिर उनमें। खुदा ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯਹੂਨਾ ਸੀ। ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰੇ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਈਮਾਨ ਲਿਆਉਣ।
ਉਹ ਚਾਨਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਚਾਨਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕੌਮ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਇਆ ਸੀ। ਬਾਪ ਅਤੇ ਬੇਟੇ ਅਤੇ ਰੂਪਕ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਮੀਨ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਫਜ਼ਲ, ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਅਤੇ ਰੂਪਕ ਦੀ ਸਾਂਝ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਅੱਜ ਪਾਕ ਮਾਂ ਕਲੀਸਿਆ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਈਦ ਨੂੰ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਵਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹੈ ਮਾਂ ਮਰੀਅਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਅਤੇ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਉਹ ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਜਨਮ ਦੀ ਸੁਣਾਈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਨਮ ਦੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਜਬਰਾਈਲ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ। ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਵੇਖੀਏ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚੁਣਿਆ। ਮਕਸਦ ਇੱਕ ਸੀ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਹੀ ਉਚੇਜੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਦਾ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਗੱਲਾਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯੋਗ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦੀ ਇਸ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕੀਏ। इकबाल करदा हाँ पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैना प्रामा दे आगे मैं इकबाल करदा हाँ मैं इकबाल करदा मैं सोचण बोलण ते करन ना बहुत गुनाह कीते ने। अपने दोस्त नाल अपने ही दोस्त नाल अपने बने दोस्त दे नाल मैं इकबाल करदा तन सदा कुंवारी मरियम ते सारे फरिश्ते आसंतायगे ते पैना प्रवाद अगे मैं हुण बेनती करदा मैं इकबाल करदा मेरे लिए खुदा बंदगे करो दुआ सारे मिलके मैं आया तेरे द्वारे रहमत करो प्रभु प्यारे मैं इकबाल करदा पूरी कुदरत वाले खुदा ते पैना प्रामा दे आगे मैं इकबाल करदा मैं इकबाल करदा ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾਵੰਦ ਖੁਦਾ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਭ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਵੱਲ ਪਹੁੰਚਾਵੇ। आमीन। असी मंगदे हाँ माफी कोलों तेरे है प्रभु दया करो। ਅਸੀਂ
ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦਇਆ ਕਰੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਸੀਹ ਦਇਆ ਕਰੋ अपनी माफी बख्शो प्रभु दया करो सानू अपनी माफी बख्शो प्रभु दया करो मसीह दया करो प्रभु दया करो स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वडियाई गुणे असी तेरे गाते हाथे तन तन तेनु कहते हाँ करदे आराधना ते महिमा तेरी गाउंदे हां तेरी बड़ी शान दे कारण शुक्र तेरा असी करते हाँ स्वर्ग दे पातशाह खुदावंद बाप कुदरत वाले खुदा स्वर्ग दे विच वडियाई यीशु मसीह कलौते बेटे बाप दे बेटे प्रभु खुदा बाप दा बेटा दुनिया दे पापां नू चुक ले जांदा है बिनता सुन ले साड़ियाँ तू बाप दे सच्चे बेटा है दया तू कर हुण साडे उते तू ही सुरगुण है खुदा स्वर्ग दे विच वडियाई तू ही कल्ला परमेश्वर है परम ऊंचाई है खुदा है मसीहा शान विच तू बाप ते रूपा तेरा स्वर्ग दे विच वडियाई महिमा होवे खुदा दी धरती उते नेक नीयत लोकां दे विच शांति स्वर्ग दे विच वडियाई ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਵੀ ਯਾਦ ਕਰੀਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐ ਖੁਦਾ ਤੂੰ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਤਾ ਨੂੰ ਕੱਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇੱਕ ਯੋਗ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਦਾ ਫਜ਼ਲ ਬਹੁਤਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ ਦੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਉਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਜੋ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਰੂਪ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੁਦਾ ਜਿਉਂਦਾ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ आमीन। पाठ पहला जशाया नबी का ग्रंथ उसका 49 बाब 1 ਤੋਂ 6 आयत तक। हे दूर ਦੇ ਕੌਮੋਂ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ
ਬੋਲਾਂ ਨੂੰ ਤਲਵਾਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖਿਆਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤਿੱਖੇ ਤੀਰ ਦੇ ਵਾਂਗ ਤਿੱਖਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਤਰਕਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਇਸਰਾਇਲ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾਸ ਹੈ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਮੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਵਿਅਰਥ ਹੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮੇਰਾ ਪੱਖ ਲਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਦਲਾ ਦੇਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਾਸ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂ, ਅਰਥਾਤ ਉਸ ਦੇ ਖਿਲਰੇ ਹੋਏ ਇਸਰਾਇਲੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਿਆਵਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਨੂੰ ਆਦਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੇਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਚਾਨਣ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਮੁਕਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ। ਗਾਓ ਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ, ਗਾਓ ਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ। ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ, ਸੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟੋਲੀ ਵਿੱਚ ਦਿਲ ਨਾਲ ਗਾਵਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ, ਗਾਓ ਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ। ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ ਵਡੇਰੇ, ਕੰਮ ਖੁਦਾ ਦੇ ਹੱਥ ਹਨ ਵਡੇਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ, ਗਾਓ ਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ, ਗਾਓ ਸਨਾ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਗਾਓ ਸਨਾ। ਦੂਜਾ ਪਾਠ ਰਸੂਲਾਂ ਦੇ ਕਰਤੱਵ, ਉਸ ਦਾ 13 ਬਾਬ 22 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 24 ਐਤ ਤੱਕ। ਉਸ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਜਾ ਬਣਾਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਉਸਨੇ ਗਵਾਹੀ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ਯਿਸ਼ੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾਊਦ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਆਦਮੀ ਪਾਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਮੇਰੀਆਂ ਸਭ ਇੱਛਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਸ ਆਦਮੀ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਔਲਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਅਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਯੀਸ਼ੂ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੀ ਆਮਦ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਯਹੋਨਾਨ ਨੇ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਪਛਤਾਵੇ ਦੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਯਹੋਨਾਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਜੁੱਤੀ ਦੇ ਤਸਮੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੇ ਮੈਂ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਭਰਾਓ, ਅਬਰਾਹਿਮ ਦੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਲੋਕੋਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਡਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸਭ ਲੋਕੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੱਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। खुदा का शुक्र होवे। हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना। महिमा से तेरी तू इस जगह को भर,
जो भी तू चाहे वो यहाँ पे कर। हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਠ ਪਵਿੱਤਰ ਅੰਜੀਲ ਸੰਤ ਲੂਕਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ। ਤੇਰੀ ਵਡਿਆਈ ਹੋਵੇ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ। ਅਲਿਜ਼ਬਤ ਦੇ ਜਨਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਜਦੋਂ ਉਸਦੇ ਗਵਾਂਢੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਉਸ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਈ। 8ਵੇਂ ਦਿਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਦੇ ਖਤਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਏ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਉਸਦੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹਿਆ, ਪਰ ਉਸ ਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਯਹੂਨਾ ਖਵਾਵੇਗਾ। ਤਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਟੱਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਇਹ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੀ ਤਖਤੀ ਮੰਗਵਾਈ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਯਹੂਨਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਦਾ ਮੂੰਹ ਅਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ ਅਤੇ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬੋਲਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਆਂਢ ਗੁਆਂਢ ਉੱਤੇ ਪੈ ਛਾ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਚਰਚਾ ਯਹੂਦੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਲੱਗਾ। ਸਾਰੇ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਨਾ ਜਾਣੇ ਇਹ ਬੱਚਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਹੱਥ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਬੱਚਾ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਜਾੜ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ। ਤੇਰੀ ਮਹਿਮਾ ਹੋਵੇ ਹੈ ਮਸੀਹਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਅਤੇ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਮਾਸ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਸਿਵਾਏ ਸਿਰਫ 2 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦਾ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੁਣਿਆ, ਇਸ ਲਈ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਖਬਰੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਵੀ ਜਬਰਾਈਲ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਯਹੂਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕਿਵੇਂ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ। ਅਲਿਜ਼ਬਤ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਕਰੀਆ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦੂਤ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਕਰੀਆ ਨੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦਾ ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੀ ਘਰਵਾਲੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਉਮਰ ਦੀ ਹੈ। ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਤੱਕ ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ, ਤੂੰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਸਕੇਂਗਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਭ ਕੁਝ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਅੱਜ ਦੀ ਪਾਕ ਅੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਾਂ ਯਹੂਨਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ।
ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਚੰਭੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨੋਖਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜੋ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦਾ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਵਿਖਾਇਆ। ਇਸ ਲਈ ਐਲਿਜ਼ਬeth ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਦੀਨਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ ਉੱਤੋਂ ਜੋ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਦਾ ਦਾਗ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਝਪਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਾਹਨਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੱਜ਼ਤ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਸੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਦੂਤ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਸੀ ਯਹੂਨਾ ਦਾ ਬੜੇ ਹੀ ਇੱਕ ਅਚੰਭੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ ਸੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਯਹੂਨਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਉਜ਼ਾੜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਿਆਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲਾ ਗਿਆ ਖੁਦਾ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਮਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਦੇ ਲਈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦਾ ਭੋਜਨ ਟਿੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਸ਼ਹਿਦ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਊਠ ਦੇ ਖੱਲ ਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਪਰਨਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢੱਕਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਸਾਦਗੀ ਭਰਿਆ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤਪਸਵੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਉਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਦੀਆਂ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਤ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਬੀ ਸਿੱਧ ਹੋਏ। ਇਸ ਲਈ ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਉਸ ਨੂੰ ਸੁਣਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁਦਾ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਿਕਲਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈਰੋਦਸ ਨੂੰ, ਉਸ ਲੂੰਬੜੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿਓ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਨ, ਜੋ ਵਕੀਲ ਸਨ ਅਤੇ ਜੋ ਸਿਪਾਹੀ ਸਨ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਐ ਸੱਪਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਤਕੀਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਵੋ। ਅਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਕਰੋ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗਾ ਟੇਢਾ ਰਸਤਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀ ਵਾਦੀ ਹੈ ਉਹ ਭਰੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਨੇੜੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰੋ। ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਇੱਕ ਨਬੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਹੂਨਾ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਨਬੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਦਾ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸ਼ਖਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣੇ ਨੇਮ ਨੂੰ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੇਮ ਨੂੰ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਪੁਰਾਣੇ ਐਹਦਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਨਵੇਂ ਐਹਦਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਆਪ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਹਾ ਉਹ ਏਲੀਆ ਹੈ। ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਲੀਆ ਦਾ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਆਉਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਅਸੀਂ ਵਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈ ਕਿ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਏਲੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦੇ ਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਿੱਚ ਉਠਾ ਲਿਆ ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਅਲੀਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪੁਰੋਹਿਤ ਔਰ ਨਬੀ ਥਾਪਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਅੱਗ ਦੇ ਰੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਲੈ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਹੀ ਏਲੀਆ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਅਤੇ ਜੋ ਖੁਦਾ ਨੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸੋ ਯਹੂਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਪਾਕਮਾ ਕਲੀਸਿਆ ਜਦੋਂ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਓ ਅਸੀਂ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਦੇ ਉੱਤੇ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਉਸਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ। ਉਹ ਕਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਿਆ। ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ
ਸਾਈਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਉਸਨੇ ਹੈਰੋਦੀਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਤੇਰੀ ਭਰਾ ਦੀ ਘਰਵਾਲੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿਣਾ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੈਰੋਦਿਆਸ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਨੇ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਸ਼ਬਦ ਸਨ ਉਹ ਕੜਤਨ ਭਰੇ ਸਨ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸੱਚ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਜੋ ਸੱਚ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਖਿਆਲ ਕਰੀਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਭ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਦੇ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕਰੀਏ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦੇ ਵਫਾਦਾਰ ਹੋ ਕੇ ਨੇਕ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਹਨਾਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਦੇ ਪਾਕ ਨਾਮ ਨੂੰ ਜਲਾਲਤ ਵਡਿਆਈ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਣ ਜਾਈਏ। ਖੁਦਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦੇਵੇ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ, ਰਸੂਲਾਂ ਦਾ ਕਲਮਾ। मैं खुदा ते ईमान रखती हाँ जेड़ा बाप पूरी कुदरत वाला आसमान ते ज़मीन दा पैदा करने वाला है। मैं यीशु मसीह ते ईमान रखती हाँ जेड़ा उसका इकलौता बेटा ते साडा खुदावंद है। पूरे पाक दी कुदरत नाल कुआरी मरी दे गर्भ विच पिया अते उस जन्म लिया। उसने पेंदस पिलातुस ते क्रिस्तु पढ़ाया, सलीब ते चढ़ा गया, मर के दबिया गया, बदली चाल गया, तीसरे दिहाड़े मुर्दियां च जी उठिया, आसमान ते चढ़ गया, खुदा बाप की कुदरत वाले दे सज्जा जिथे जिंदे ते मुर्दा इंसाफ करने फिर आवेगा। मैं ईमान रखता हूं पाक होते एक पाक कलीसिया, पाक लोकां दी शराकत, गुनाहां दी माफी, जिस्म दा जीतना हमेशा जिंदगी आमीन। ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ ਤੇ ਭੈਣੋ, ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਰ ਇੱਕ ਲੋੜ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕਲੀਸਿਆ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਆਖੀਏ, ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਅਤੇ ਸਭਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਜਲੰਧਰ ਡਾਇਸਸ ਦੇ ਬਿਸ਼ਪ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਅਤੇ ਦੁਆ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਈਸਾਈਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਨਜਾਤ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਲੀ ਤਾਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਤਾਕਤ ਜਾਗਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼ਰੀਕ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਆਪਣੀ ਸੰਤਾਨ ਲਈ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਨਿਰਾਸ਼ ਅਤੇ ਬਿਮਾਰਾਂ ਦਾ ਮਦਦਗਾਰ ਬਣ ਤਾਂ ਕਿ ਤੇਰਾ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੂਹੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਵੇ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹਾਜ਼ਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਯਿਸੂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਮੰਨ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਅਨੁਵਚਨ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੀ ਦੁਆ ਸੁਣ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮਾਂ ਮਰੀਮ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਆਖੀਏ, ਸਲਾਮ ਐ ਮਰੀਮ, ਫਜ਼ਲ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਖੁਦਾਵੰਦ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਹੈ। ਤੂੰ ਔਰਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤਨ ਹੈ, ਨਾਲੇ ਤਨ ਹੈ ਤੇਰੇ ਕੁੱਖ ਦਾ ਫਲ ਯਿਸੂ। ਐ ਹਜ਼ਰਤ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮਾਂ, ਅਸਾਂ ਗੁਨਾਹਗਾਰਾਂ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮੌਤ ਦੇ ਵੇਲੇ। ਆਮੀਨ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ। ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ। ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ ਹੈ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾਇਆ, ਨਜ਼ਰਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਵਾਂ। ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀ ਚੜਾਵਾਂ ਮੈਂ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਸੁਣਾਵਾਂ ਮੈਂ। ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਤੈਨੂੰ ਭੇਟ ਕੀ
वाली गठड़ी यही कुछ कोल मेरे बाकी झोली सकड़ी दिली कमजोरियां ते पापा वाली गठड़ी यही कुछ कोल मेरे बाकी झोली सकड़ी ਭੈਣੇ ਤੋਂ ਭਰਾਓ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲਾ ਖੁਦਾ ਮੇਰੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇ। ਪ੍ਰਭੂ ਇਸ ਕੁਰਬਾਨੀ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਲਈ ਨਾਲੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਪਾਕ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਲਈ ਕਬੂਲ ਕਰੇ। ਐ ਰਹਿਮ ਦਿਲ ਖੁਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੋਹਫਿਆਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਹਾੜਾ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤਾ ਮਸੀਹ ਦੇ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਰੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਦ ਉਹ ਆਇਆ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਉਸਨੇ ਕਰਵਾਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਓ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਪ੍ਰਭੂ ਵੱਲ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਇਹ ਸਹੀ ਅਤੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਪਵਿੱਤਰ ਬਾਪ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਅਕਾਲ ਖੁਦਾ, ਇਹ ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਹੀ ਤੇ ਯੋਗ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਪਾਉਣ ਦਾ ਰਾਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਵੇਲੇ ਤੇ ਹਰ ਥਾਂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰੀਏ। ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਯਾਦ ਮਨਾਉਂਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਮਹਾਨ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਯਹੂਨਾ ਨੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਰਾਹ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਨਬੀ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਖਾਸ ਵਰਦਾਨ ਦਿੱਤੇ। ਉਸ ਦੇ ਜਨਮ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਲਿਆਉਣ ਦਿਆਂ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਆਪਣੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਛਲ ਪਿਆ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਮੁਕਤੀ ਨੇੜੇ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਨਬੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਤੂੰ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣ ਲਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਤੀਦਾਤੇ ਦੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਕਰਵਾਏ ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦਾ ਲੀਲਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦਾ ਸੈਕਰਾਮੈਂਟ ਮੁਕਰਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਪਤਿਸਮਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਬਪਤਿਸਮੇ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕੀਤਾ। ਤੂੰ ਯਹੂਨਾ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇ ਯੋਗ ਸਮਝਿਆ ਜੋ ਉਸ ਦੀ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਤੇ ਆਖਰੀ ਗਵਾਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਸੰਗੀਤ ਜਥਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਮਾ ਲਗਾਤਾਰ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। सुरगुण 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 है सेना दे प्रभु खुदा। सुरगुण 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 है सेना दे प्रभु खुदा। आकाश धरती सारी तेरी शान है। धरती सारी तेरी शान है। होसाना 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 होसाना। सुरगुण 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 है सेना दे प्रभु खुदा। तन है जेड़ा आंदा है रब दे नां दे उते। तने जेड़ा आंदा है रब दे नां दे उते। होसाना 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 होसाना। सुरगुण 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 है सेना दे प्रभु खुदा। ऐ प्रभु तू सचमुच पाक कहते सब पवित्रता ਦਾ ਸੋਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰੇਲ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਰੂਪ ਪਾਕ ਨੂੰ ਭੇਜ ਕੇ ਨਾ ਨਜ਼ਰਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਵਿੱਤਰ ਕਰ
ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਾਡੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਬਣ ਜਾਵੇ। ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਲਈ ਸੌਂਪਦੇ ਹੋਏ ਰੋਟੀ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਰੋਟੀ ਤੋੜੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਬਦਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭੋਜਨ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਸਨੇ ਪਿਆਲਾ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪਿਆਲਾ ਆਪਣੇ ਚੇਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਹ ਲਓ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਪੀਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਲਹੂ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਹੈ, ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਦੀਵੀ ਨੇਮ ਦਾ ਲਹੂ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤਿਆਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹ ਦੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਲਈ ਵਹਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਐ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਐ ਮੇਰੇ ਖੁਦਾ। ईमान दा पेज। है प्रभु असी तेरी मौत दा ऐलान कर दे हाँ। तक फिर तू आवेगा, जब तक फिर तू आवेगा। ऐ प्रभु असी यीशु मसीह दी मौत ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨੂੰ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਤੈਨੂੰ ਜੀਵਨ ਦੀ ਰੋਟੀ ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦਾ ਪਿਆਲਾ ਛੜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਯੋਗ ਠਹਿਰਾਇਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਕੇ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਅਸੀਂ ਹਲੀਮੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਸੀਹ ਦੇ ਬਦਨ ਅਤੇ ਲਹੂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਦੁਆਰਾ ਅਸੀਂ ਰੂਹ ਪਾਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਿੱਚ ਬੱਝੇ ਰਹੀਏ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਤ ਪਾਪਾ ਫਰਾਂਸਿਸ, ਸਾਡੇ ਬਿਸ਼ਪ ਸਾਹਿਬਾਨ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਪੁਰੋਹਿਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਦੀ ਸੰਪੂਰਨਤਾ ਵਿੱਚ ਕਾਇਮ ਰੱਖ। ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਜੀ ਉੱਠਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ ਸੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੁਤੇ ਰਹਿਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਕ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਚਰਨ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰ। ਆਏ ਪ੍ਰਭੂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਦਇਆ ਕਰ ਤਾਂ ਜੋ ਧੰਨ ਕੁਆਰੀ ਮਰੀਮ ਖੁਦਾਵੰਦ ਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਵਰ ਸੰਤ ਯੂਸਫ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਧੰਨ ਰਸੂਲਾਂ ਸੰਤ ਯਹੂਨਾ ਬਪਤਿਸਤਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਯੁਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਦੀਵੀ ਜੀਵਨ ਜਿਉਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਬਣ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਤੇਰੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਤੇਰੀ ਉਸਤਤ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਪੂਰੀ ਕੁਦਰਤ ਵਾਲੇ ਬਾਪ ਰੂਪ ਪਾਕ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਜਲਾਲ ਅਤੇ ਵਡਿਆਈ ਤੇਰੀ ਹੈ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਮਿਲ ਕੇ ਖੁਦਾ ਦੇ ਰਾਜ ਹੋਣ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੀਏ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਹੈ। ऐ साडे बाप जेड़ा तू आसमान ते है, तेरा नाम पाक मनिया जावे, तेरा राज आवे, तेरी मर्जी जिस तरह आसमान ते पूरी हुंदी है जमीन ते भी होवे। साडे रोज दी रोटी अज सानू दे, साडे कसूर सानू माफ कर जिस तरह असीं अपने कसूरवारां नूं माफ करदे हां। सानू अजमाइश च ना पा, सगों बुराई तो बचा। आमीन। ऐ प्रभु असीं प्रार्थना करदे हां सब बुराइयां तो सानू बचा, अपने रहम दे नाल साडे दिनां दे विच शांति दे, ताइयों तेरी दया दी मदद दे नाल असीं हमेशा गुनाहां तो मुक्त रहिए ते हर मुसीबत तो सुरक्षित रहिए। जिवें मुबारक उम्मीद रखदे होए असीं यीशु मसीह साडे मुक्तिदाता दे आउण दी उड़ीक करदे हां, क्यों जो राज कुदरत ते जलाल युग युग तेरा ही है। ऐ प्रभु यीशु मसीह तुसां अपने रसूलां नूं आख्या मैं तुहानूं शांति दिंदा हां,
मैं अपनी शांति ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲੀਸਿਆ ਦੇ ਈਮਾਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਤਾਬਿਕ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਏਕਤਾ ਦੇਵੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਸਦਾ ਤੋਂ ਸਦਾ ਤੀਕਰ। ਆਮੀਨ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਰੂਹ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਆਪੋ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਾ ਸਲਾਮ ਦਈਏ। हेले हेले खुदा दे तू दुनिया दे गुनाह चुक ले जांदा है। हेले हेले खुदा दे, हेले हेले खुदा दे साडे होते दया करो। ਇਹ ਵੇਖੋ ਖੁਦਾ ਦਾ ਲੀਲਾ ਜੋ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੰਨ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੀਲੇ ਦੇ ਭੋਜ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦੇ ਗਏ ਹਾਂ। ਐ ਪ੍ਰਭੂ, ਮੈਂ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਛੱਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਵੀਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਆ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਚੰਗੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਦੁਆ ਪਾਕਸ਼ਕ ਲੈਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਐ ਮੁਬਾਰਕ ਮਰੀਮ, ਤੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਬੇਟਾ ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਦਾਕਰਸ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਲਈ ਦੁਆ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਵਾਂਗੂ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ ਅਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰੀਏ। ਐ ਸੰਤ ਯੂਸਫ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਨੂੰ ਪਾਲਿਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਸਿਖਾ। ਆਮੀਨ। ਜਦ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਆਉਂਦਾ ਏ, ਭਜਦੂ ਹਨੇਰਾ ਜਾਂਦਾ ਏ।
ਸਾਡੇ ਖੁਦਾ ਦੀ ਪਿਆਰ ਭਰੀ ਦਇਆ ਦੇ ਸਦਕੇ स्वर्ग तो साढ़े उत्ते दिन चढ़ाया है। असी प्रार्थना करिए। ऐ खुदा साढ़े बाप लेले दे भोज दे नाल रजाए हुए तेरी कलीसिया खुशी मनावे अते मसीह दे विच अपने मुड़ जन्म दे दाते नूं पहचान लवे, जिस दे बारे संत यूहन्ना बपतिस्ता दी भविष्यवाणी ने ऐलान किया कि वह मनुक्खां दे विचकार खड़ा है, वो जो जिंदा ते राज करदा है सदा तो सदा तिकर। आमीन। प्रभु तुहाडे नाल होवे अते तुहाडी रूह नाल भी होवे। पूरी कुदरत वाला खुदावंद खुदा बाप अते बेटा तेरे पाक तुहानू बरकत देवे। आमीन। पाक मास दी कुर्बानी चढ़ाई गई, प्रभु दी शांति विच जाइए। खुदा दा शुक्र होवे। दुआएं याद कर ऐ निहायत मेहरबान कुआरी मरियम, कोई कदी नहीं सुनिया गया कोई भी तेरी पनाह लभदियां तेरी मदद चाहुंदियां तेरी सिफारिश मंगदियां तेरे तो खाली गया होवे। ऐ कुआरी कुआरियां दी अते मेरी मां, मैं इस तसल्ली नाल तेरे कोल नस्सा आउंदा हां अते तेरे अगे खलो के मैं गुनाही रोंदा हां। ऐ देवतारी होई कलाम दी मां, मेरी अर्ज़ां नूं हकीर ना जान, सगों मेहरबानी नाल सुनी अते कबूल करी। आमीन। शांति दी रानी प्यारी मां मरियम साडे लई दुआ कर। तूने बचाया है, तूने संभाला है, तूने बचाया है, तूने संभाला है, हाँ तूने बचाया है, तूने संभाला तेरे फजल से यीशु उजाला